हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आपां जमात 9वीं विशा पंजाबी कहानी मुर्गियां। कहानीकार दा नाम है नौरंग सिंह। इस पाठ दा सार छोटे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करांगे। सार करीमू ते रहीमू दोवें भरावां दी उम्र 16 ते 14 साल दी ही सी जदों उन्हां दा ऐबी पिता जूए विच घर दे सारे पशु डंगर अते जमीन हार के मर चुका सी। उन्हां दी मां लोकां दे घरां विच जाके पीण दलण करके खाण जोगे दाणे इकट्ठे कर लिआउंदी सी। इस नाल ही घर दा गुजारा चलदा सी। करीमू ते रहीमू घर दे कम्मां तो बेपरवाह हन। ओह सारा दिन अखरोट जां कौडियां खेडदे रहिंदे, नंगे पैरी पिंड दीआं गलियां विच घूमदे रहिंदे, हट्टियां उत्ते जा के बैठदे जां गुलेलां चक के बाहर शिकार खेडण चले जांदे। पिंड दे लोक उन्हां नूं गवार ते चोर समझदे हन। ओह बीत चुके समय नूं याद करदे हन कि जदों उन्हां दा प्यो जिउंदा सी उन्हां कोल बहड़की 2 झोटियां ते जमीन सी अते ओह काम भी करदे सन, पर उन्हां नूं इस सब कुछ दे खुसण दा कोई दुख नहीं, सगों ओह इस नूं टोटा मुक्का ही समझदे हन। उन्हां दी मां नूं बीमार पिया 1 महीने तो वध समा हो गया। ओह बीमारी दी तकलीफ कारण हाय हाय करदी रहिंदी, पर पैसिਆਂ दी तंगी कारण ओह किसे हकीम डॉक्टर नूं नहीं बुला सकदी। करीमू ते रहीमू कोल मां लई सरकारी हस्पताल तो मुफ्त दवाई लिया के देण दा भी वक्त नहीं। उन्हां कोल तां मां नूं पानी दी घुट देण दी बेहल भी नहीं है। मां दे काफी समय तो बीमार पैण करके घर विच खाण लई कुछ भी नहीं सी। एक रात मां ने करीमू ते रहीमू नूं कोल बुला के उन्हां दे प्यो बारे गल्लां करदिआं दस्सिआ कि ओह ने उस नूं इह मुर्गियां ब्याह वेले बनवा के दित्तिआं सन जो कि उस दे कन्नां विच पाईआं होईआं हन। उन्हां दे अब्बा ने सब कुछ विकण तो बाद औखे समय विच भी यह मुर्गियां नहीं बेचियां क्योंकि ओह इन्हां नूं हमेशा उस दे कन्नां विच पाईआं वेखणियां चाहुंदा सी। इस करके ओह अपने पुत्तरां नूं कहंदी है कि ओह भी उस दे मरण मगरों मुर्गियां उस दे नाल ही दबा देण। जदों कुछ दिन बाद करीमू ते रहीम दी मां मर गई तां दोवें भरा अपनी मां नूं मुर्गियां समेत कबर विच दबा दिंदे हन। ओह दोवें भरा घर विच भुख नाल बेहाल होए बैठे हन। पिंड विचों कोई भी दुख वंडाउण उन्हां कोल ना आया। रात नूं जदों रहीमू ने करीमू नूं भुख लगी होण बारे दसदिआं अखरोट भन्न के खाण लई पुछिआ तां उसने उसनूं अखरोट भन्न के खाण तो रोकिआ क्योंकि उन्हां कोल खेडण लई कुछ नहीं सी बचना। दोवें भरा भुख अगे बेवस हो के मां दी कबर पुट के उस दियां मुर्गियां कड्ढण लई तैयार हो जांदे हन, पर जदों ओह कबर पुटण लगदे हन तां उन्हां दे अंदरों इंसानियत दी आवाज़ विच मां दे मुर्गियां बारे कहे शब्द सुनाई दिंदे हन। उन्हां दे कबर पुटण वाले संद हत्थां विचों डिग पैंदे हन अते ओह चुपचाप हंझूआं भरीआं अखां नाल घर मुड़ आउंदे हन। छोटे उत्तरां वाले प्रश्न नंबर 1 करीमू अते रहीमू अपनी बीमार पई मां दी परवाह क्यों नहीं करदे। उत्तर करीमू ते रहीमू सारा दिन अखरोट ते कौडियां नाल खेडदे, गुलेलां फड़ के शिकार करदे जां गलियां विच बेले लड़ाई झगड़ा करदे फिरदे रहिंदे। ओह बुरी तरह नैतिक गिरावट दे शिकार हो चुके सन। इस करके ही ओह अपनी बीमार पई मां दी परवाह नहीं करदे सन। प्रश्न नंबर 2 आथण समय घरां नूं मुड़दे बागियां नूं वेख के करीमू अते रहीमू की सोचदे सन। उत्तर आथण समय घरां नूं मुड़दे बागियां नूं वेख के करीमू ते रहीमू उस समय बारे सोचदे जदों उन्हां दा प्यो जिउंदा सी। उन्हां दे घर बहड़की ते 2 झोटियां सन। ओह तिन्नां नूं चारदे हुंदे सन ते बागियां वांग ही हेकां लाउंदे घर मुड़दे हुंदे सन। प्रश्न नंबर 3
ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਆਪਣੀ ਭੋ ਤੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਆਪਣੀ ਭੋ ਤੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਖੁੱਸਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟੋਟਾ ਗਲੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਤੇ ਚੋਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਛੱਲੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਈ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਦਾ ਮੋਹ ਭਰਿਆ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਭਾਵੁਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦੇਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਯਾਦ। ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆਏ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ? ਉੱਤਰ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਮੁੜ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਮੁਰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਮੁਰਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸਨ? ਉੱਤਰ ਅਖਰੋਟ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ। ਨੰਬਰ 5, ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਕਰੀਮੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ 16 ਸਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7, ਰਹੀਮੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ 14 ਸਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9, ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਕੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਗੁਲੇਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11, ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈਆਂ ਸਨ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੂਏ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13, ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੂਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14,
ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਮੁਰਕੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਰਾਤ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਰੀਮੂ ਤੇ ਰਹੀਮੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।